Dear students, today we'll start a new chapter, and the name of the chapter, as you can see, people around us, right? So this is a chapter with so many important things to learn, and this chapter has a moral to give, and you have a lot of things to learn from this chapter. যেতিয়া তোমালোকে চেপ্টাৰটো পঢ়িবা so গম পাবা যে there are many things to learn. তোমালোকে কিছুমান বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কথা চেপ্টাৰটোৰ পৰা জানিব পাৰিবা, ঠিক আছে? এণ্ড দিছ থিংছ আৰ ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ফৰ ইউ। চ' নাও লেটছ ষ্টাৰ্ট। এতিয়া আমি চেপ্টাৰটো আৰম্ভ কৰোঁ। বাট বিফ'ৰ ডেট লেট মি ন' when you think of the people surrounding us or in our society, যেতিয়া তোমালোকে আমাৰ চাৰিওকাষে থকা মানুহ বা যিবিলাক মানুহ আমি আমাৰ ছ'চাইটিখনত দেখি থাকোঁ, তো কোনবিলাক মানুহৰ কথা তোমালোকৰ মনলৈ আহে? What kind of pictures that comes into your mind? Just think. Yes. So you see the farmers who work in the field. You see the doctors who treat in the hospital. You see the teachers. You see the drivers who drive school buses, car, van. You also meet people who sell vegetables. Yes, who sell vegetables and all. And there's so many people in a society that every day we come across. আমি বহুত মানুহ, আমি ওলাই গ'লে, আমি ৰাস্তাত গ'লে, আমি বজাৰত গ'লে, স্কুললৈ আহিলে আমি বহুত বেলেগ বেলেগ মানুহ লগ পাওঁ। য়েছ, এণ্ড চামটাইমছ ইউ মিট পিপল উইথ ফিজিকেলি ৱেল বিল্ড। ফিজিকেলি ৱেল বিল্ড মানে ফিজিকেলি ভেৰি ষ্ট্ৰং আৰু ৱেল বিল্ড। And sometimes you also see people with a very poor health condition, lean and thin. আৰু কিছুমান মানুহ দেখা পাবা, yes, wearing good clothes and all, very beautiful, handsome. Yes, so আমি বেলেগ বেলেগ মানুহ লগ পাওঁ, হয়নে নহয়? So these are the people that surround us. But তোমালোকে কেতিয়াবা do you sometimes think there are also people in our society, yes, with lot of physical challenges? বাট তোমালোকে কেতিয়াবা ভাবানে যে আমাৰ ছ'চাইটিখনত এনেকুৱা কিছুমান মানুহো আছে উইথ চাম ফিজিকেল চেলেঞ্জেছ? ফিজিকেল চেলেঞ্জেছ মানে কাৰোবাৰ হয়তো ভৰি দুখন নাই, কাৰোবাৰ হয়তো হাত নাই, কোনোবাই হয়তো কথা ক'ব নোৱাৰে, কোনোবাই হয়তো কাণেৰে নুশুনে। চ' দে আৰ অলছ' পিপল উইথ চাম ফিজিকেল challenges, but you should not neglect them. You should not ignore them. Why? Because they are also a part of the society. সেইবিলাকো কিন্তু they are also human being and they are also part of the society. ঠিক আছে? আমি যেনেকৈ we think ourselves to be a part of the society. চ' সেইবিলাক মানুহ, ছাপ'জ কোনোবা এজন ৰিক্সাপুলৰ তাৰ ভৰিখন বেয়া, ছাপ'জ কোনোবা এজন বেগাৰ, তাৰ মানে হাতখন বেয়া, চকুৰে নেদেখে। য়েছ, দ্য থিং ইজ ডেট দে আৰ অলছ' হিউমেন বিং, দে আৰ অলছ' পাৰ্ট অফ আৱাৰ ছ'চাইটি। Yes, so when you think of the people in a society, yes, so you always think, you always remember that there are many there are people not only with physically well built, but people with some physical disabilities also surround us. ঠিক আছে? So now I will discuss the chapter. So first, you just for yourself read the paragraph, right? So in the first chapter, what is there? This is a kind of story. তোমালোকে নিজে পঢ়িবা এইটো, ঠিক আছে? So here it is written, Anju saw a person walking with the help of a stick on the road. His mother told him that the person was visually challenged. Visually challenged means what? যিবিলাকে চকুৰে নেদেখে সেইবিলাক মানুহক ভিজুৱেলি চেলেঞ্জ বুলি কয়। এইটো মনত ৰাখিবা, ঠিক আছে? ভিজুৱেলি চেলেঞ্জ মানে চকুৰে নেদেখা মানুহবিলাকক
ভিজুৱেলি চেলেঞ্জ বুলি কয়। Visually challenged people can see, জানা, however their other sense organs, the other senses are sharp. Sharp মানে গম পাব বহুত মানে চোকা, বহুত এক্টিভ থাকে। For example, they can hear very well, though they have special schools. Some of them study in regular schools. They study from special script called Braille. So there is a very important thing is mentioned here, Braille. You remember it, Braille. ঠিক আছে, Braille. But before that let me tell you, যিবিলাক মানে কি হ'ল চকুৰে নেদেখে, সেই মানুহবিলাকৰ কি হ'ল the apparition with visually having some problem, having some visual challenges, visual disability, সেইবিলাক মানুহে কি হ'ল দেখিব নোৱাৰে, but they can hear everything very well. That means তাহাঁতৰ কাণখন বহুত শ্বাৰ্প থাকে, এক্টিভ থাকে, আৰু সিহঁতে যিকোনো বস্তু সহজতে কি কৰিব পাৰে, শুনিব পাৰে। আৰু যিবিলাক মানুহে দেখিব নোৱাৰে, মানে দেখে, ব্লাইণ্ড, they also study. Remember যে যিবিলাক মানুহে চকুৰে নেদেখে সেইবিলাকে পঢ়িব নোৱাৰে এনেকুৱা নহয়। Yes, they also study. And there is a special technique. সেই অন্ধ মানুহবিলাকক শিকাবৰ কাৰণে এটা স্পেচিয়েল টেকনিক আছে, আৰু সেই টেকনিকটো কয় ব্ৰেইলি। কি কয়? ব্ৰেইলি। চ' ব্ৰেইলি ছিষ্টেমটোত কি হয় ইয়াত দিয়া আছে, মই ক'ম অকণমান পাছতে। অ'কে, আই উইল গ' টু ডেট পইণ্ট। Braille script has raised dots made on thick paper. By running the fingers on raised dots, one can read the script. These days, visually challenged people can work on computers too. They use special software and keyboard. It is one. Now let me explain what is Braille system. Yes, Braille system ot eneke dekhisane, first etu soa, dekhisane ebila dot dot. Yes, you can see the dots here, aru dot dot bilak ki hol upor utha, ei dot dot bilak raised dot মানে ওপৰলৈ উঠা, তুমি যদি টাচ কৰা এনেকৈ you can feel the raised dots, ঠিক আছে। আৰু যিবিলাক ফিজিকেলি ভিজুৱেলি নেদেখে সেই ষ্টুডেণ্টবিলাকৰ কাৰণে কি হ'ল, ওপৰত এনেকৈ আখৰটো থাকিব, ওপৰত এলফাবেটটো থাকিব, আৰু তলত এনেকৈ ডট 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 ডটবিলাক লিখা থাকিব, ঠিক আছে। চ' এতিয়া প্ৰথমতে তাহাঁতে কি হ'ল, এনেকৈ ডটটো when a students or person touch the raised dots, এনেকৈ উঠি হোৱা এনেকৈ ডটছবিলাক চোৱাৰ লগে লগে গম পাব এইটো কি এলফাবেট। ছাপ'জ এইটো এ, এইটো এ, এতিয়া এৰ ডট কেইটা আছে, এটা আছে। চ' যেতিয়া সিহঁতে এনেকৈ টাচ কৰিব, যেতিয়া সিহঁতে when they will feel there is only one raised dot, অকল এটাই ডট আছে, তেতিয়া গম পাব এইটো এ হয়। আৰু যেতিয়া সিহঁতে টাচ কৰিব এনেকৈ when there are two dots, সিহঁতে গম পাব this is বি। চ' যেতিয়া সিহঁতে তিনিটা টাচ কৰিব গম পাব এইটো তিনিটা হয়, ঠিক আছে। বা এনেকৈ বেলেগ বেলেগ, এতিয়া প্ৰত্যেকটো মানে এলফাবেটৰ এগেইনষ্টত, প্ৰত্যেকটো লেটাৰৰ এগেইনষ্টত এনেকুৱা কিছুমান কি আছে, ডট জছ দিয়া আছে এনেকৈ, ঠিক আছে। এনেকুৱা নহয় যে অকল 1 2 3 4 ডটছ থাকে, এনেকুৱা নহয়। চ' যিটো ব্ৰেইলি ছিষ্টেমত, ইন দিছ ছিষ্টেম হোৱাট হেপেন, যিবিলাকে এই ব্ৰেইলি ছিষ্টেমটো, যিজন বিজ্ঞানীয়ে এই ব্ৰেইলি ছিষ্টেমটো কি কৰিছিলে, ইনভেণ্ট কৰিছিলে, চ' প্ৰত্যেকটো লেটাৰ এগেইনষ্টত কিছুমান ডট ক্ৰিয়েট কৰিছিলে, ঠিক আছে। যেনেকৈ দেখিছেনে এই ডিটোৰ কাৰণে ডটকেইটা চোৱা, এনেকৈ দিয়া আছে, ঠিক আছে। ইটোৰ কাৰণে এই তললৈ দিয়া দুটা ডট দিয়া আছে, এফটোৰ কাৰণে তিনিটা ডট এনেকৈ দিয়া আছে, চ' জিটোৰ কাৰণে এনেকৈ। চ' তাহাঁতে যিবিলাক ষ্টুডেণ্টে ভিজুৱেলি নেদেখে বা ভিজুৱেলি এজন চেলেঞ্জ ষ্টুডেণ্টে যেতিয়া পঢ়িব যায়, এলফাবেটখিনি শিকে, তো প্ৰথমতে তাহাঁতে কি হ'ল, এই ডটকেইটা শিকি লয়। ফাৰ্ষ্ট দে লাৰ্ণ দিছ ডট, ঠিক আছে। এই ডটকেইটা প্ৰথমতে শিকি লয়, আৰু ডটকেইটা শিকাৰ পাছতে সেই ডটবিলাকৰ এগেইনষ্টত এলফাবেটবিলাক শিকোৱা হয়, ঠিক আছে, এলফাবেটবিলাক। চ' এতিয়া এইচটোৰ কাৰণে চোৱা, এইচটোৰ কাৰণে কেইটা ডট দি আছে, তিনিটা, আৰু কেনেকৈ শ্বেপটো দি আছে, এটা দুটা তিনিটা এনেকৈ দি আছে। চ' এনেকৈ টাচ কৰাৰ পাছতে গম পাব দিছ ইজ এইচ, ঠিক আছে। চ' প্ৰত্যেকটো, লেট মি ৰিপিট ইউ এগেইনষ্ট ইচ এলফাবেট দেয়াৰ আৰ ছাম ডটছ আৰ গিভেন, আৰু সেই ডটছবিলাক চাই পেলাই গম পাই যায়
য়েছ, তাৰমানে 4টা ডট থকাৰ লগে লগে গম পায় এইটো H। তিনিটা ডট দেখিছেনে? এনেকৈ প্ৰথমতে এনেকৈ সমানকৈ দি আছে আৰু এটা তললৈ দি আছে, দেখিছেনে? চ' এনেকৈ চোৱাৰ লগে লগে গম পাব ইট ইজ F। বুজি পালা? চ' দিছ ইজ ব্ৰেইলি ছিষ্টেম। চ' তোমালোকে পিছত এই ব্ৰেইলি ছিষ্টেমটোৰ বিষয়ে জানিব পাৰিবা, ঠিক আছে? এণ্ড ৱেন দ্য স্কুল উইল ৰিঅ'পেন দেন আই উইল শ্ব' ইউ ইন কম্পিউটাৰ দ্য ব্ৰেইলি ছিষ্টেম, ৰাইট? চ' এতিয়া যদি বুজি পোৱা নাই, মই পিছত কম্পিউটাৰত যেতিয়া দেখাম গম পাবা। So এনেকৈ, Braille is a system through which this Braille is the system through which the visually challenged students are taught. Visually challenged মানে কি, যিবিলাকে চকুৰে নেদেখে সেই ষ্টুডেণ্টবিলাকক শিকাবৰ কাৰণে যিটো টেকনিক ইউজ কৰা হয়, that is called Braille. So এই তলত চোৱা, this Braille system was introduced by a Frenchman named Louis Braille. এটা মনত ৰাখিবা হা। He lost his eyesight when he was 3. গতিকে যেতিয়া সি এই যিজন মানুহে এই ব্ৰেইলি ছিষ্টেমটো ইনভেণ্ট কৰিছিলে, তাৰ নামটো কি? লুইচ ব্ৰেইলি। আৰু লুইচ ব্ৰেইলি কি হ'ল? হি জাষ্ট লষ্ট হিজ আইচাইট ৱেন হি ৱাজ অনলি 3 years old। 3 বছৰ হৈ থাকোঁতে কি কৰিছিলে? সি তাৰ চকুৰ দৃষ্টিশক্তি মানে আইচাইটটো হেৰুৱাই পেলাইছিলে। তাৰপিছত সি কি কৰিলে? হি লেটাৰ অন এক্সপেৰিমেণ্টেড, হি লেটাৰ অন ডিড ৰিচাৰ্চ। তাৰপিছতে ফাইনেলি হি ইনভেণ্টেড এ ছিষ্টেম অৰ টেকনিক কল ব্ৰেইলি ফৰ দ্য ব্লাইণ্ড ষ্টুডেণ্টছ অৰ ব্লাইণ্ড পিপল, ঠিক আছে? আৰু যদি লুইচ ব্ৰেইলিয়ে এই ব্ৰেইলি ছিষ্টেমটো যদি ইনভেণ্ট নকৰিলে হয়, তেতিয়াহ'লে কি হ'ল? ব্লাইণ্ড ষ্টুডেণ্টবিলাকে আজি পঢ়িব নোৱাৰিলে হয়, ঠিক আছে? এতিয়া তোমালোকে কেতিয়াবা লগ পাবা এনেকুৱা মানুহ, ইউ চামটাইমছ চি পিপল হু কেন ৰান এ কম্পিউটাৰ ভেৰি ৱেল। য়েছ, ব্লাইণ্ড পিপলবিলাকেও তোমালোকে কেতিয়াবা দেখিবা যে কম্পিউটাৰত পূৰা স্পীডত কাম কৰি আছে। য়েছ, আৰু সেইটো কিহৰ কাৰণে সম্ভৱ হৈছে? এই লুইচ ব্ৰেইলিৰ কাৰণে সম্ভৱ হৈছে। চ' লুইচ ব্ৰেইলি, দিছ পাৰ্চন, দিছ চাইণ্টিষ্ট, this physically challenged scientist has done a wonderful job for those people who are visually challenged, ঠিক আছে? Okay, so আমি কি কৰিব লাগে? We should be grateful to this scientist Louis Braille who invented this technique called Braille, right? Okay, next please. Already I have told these things. In front of a society or in front of us, আমি কি দেখা পাওঁ? Some people cannot hear either by birth or due to injury. কিছুমান মানুহে কি হ'ল? কাণেৰে নুশুনে। কিছুমানে আকৌ বাই বাৰ্থ, জন্মৰ পৰাই নুশুনে, আৰু কিছুমান মানুহে দুখ পালে নুশুনে। দেখিছেনে এইটো? ইঞ্জুৰি হ'লে, ইঞ্জুৰিৰ কাৰণে, ইঞ্জুৰি মানে দুখ পোৱাৰ কাৰণে কিছুমান মানুহে নুশুনে, আৰু কিছুমান মানুহে জন্মৰ পৰাই নুশুনে। When it is by birth, they cannot speak also. আৰু যেতিয়া এজন মানুহে জন্মৰ পৰা কি হ'ব? নুশুনিব, সেইজন মানুহে কথাও ক'ব নোৱাৰে। য়েছ, এ পাৰ্চন born without the power of হিয়াৰিং এবিলিটি, যিবিলাক মানুহে জন্মৰ পৰা শুনিব নোৱাৰে, সেইবিলাক মানুহে কথাও ক'ব নোৱাৰে। এতিয়া আমি যে কথা ক'ব পাওঁ, আমি কথা পাতোঁ কিয়? বিকজ উই হিয়াৰ ইচ ওৱান অফ আছ ভইচ। তুমি কিবা এটা ক'লে, তোমালোকে কিবা এটা ক'লে মই শুনিম, আৰু মই কোৱা কথাবিলাক তোমালোকে শুনিবা। চ' দিছ ইজ হাউ দ্য কমিউনিকেশ্যন টেক প্লেচ। আমি কথা পতা তেনেকৈয়ে সম্ভৱ হয়। গতিকে জাষ্ট ইমাজিন, দুজন মানুহ আছে, এজন মানুহে কাণেৰে শুনে, এজন মানুহে কাণেৰে নুশুনে। চ' কাণেৰে শুনা মানুহজনে কিবা কৈ থাকিলে, কাণেৰে নুশুনা মানুহজনে যদি নুশুনে, কিবা ক'ব পাৰিব জানো? ৰিপ্লাই দিব পাৰিব? ন'। য়েছ, দ্য পাৰ্চন who has the ability to hear, if he tells something, the other person won't hear. নুশুনিব, ঠিক আছে? So there are other people who are physically mentally challenged. So আমাৰ ছ'চাইটিখনত কি হ'ল? আন কিছুমান মানুহ আছে যিবিলাকে ফিজিকেলি আৰু মেণ্টেলি চেলেঞ্জ মানে প্ৰব্লেম। They lead normal life with support from families and friends. So যিবিলাক মানুহ ফিজিকেলি চেলেঞ্জ, যিবিলাক মানুহৰ ভৰি নাথাকে, হাত নাথাকে, সেইবিলাকে কি হ'ল? ফেমিলি ছাপোৰ্ট, দ্য ফেমিলি মেম্বাৰ্ছ ছাপোৰ্ট হিম অৰ হাৰ টু লিড দেয়াৰ নৰ্মেল লাইফ।
যিধৰণে সি লাইফটো তাহাঁতে কি কৰে লিড কৰে চ' সেই লাইফটো লিড কৰাত কোনে সহায় কৰে ফেমিলি মেম্বাৰ্ছবিলাকে সহায় কৰে চ' দে নিড দ্য ছাপৰ্ট ফ্ৰম দ্য ফেমিলি মেম্বাৰ্ছ ৰাইট এতিয়া আমি চোৱা যিবিলাক মানুহে চকুৰে নেদেখে ফিজিকেলি ভিজুৱেলি চেলেঞ্জ মানে কি চকুৰে নেদেখা মানুহবিলাকক ভিজুৱেলি চেলেঞ্জ বুলি কয় ঠিক আছে চ' এতিয়া আমি ব্লাইণ্ড মিনছ ভিজুৱেলি চেলেঞ্জ মানুহবিলাকক আমি কেনেকৈ হেল্প কৰিব পাৰোঁ হাউ কেন উই হেল্প দ'জ পিপল হু আৰ ভিজুৱেলি চেলেঞ্জ ঠিক আছে কেনেকৈ সহায় কৰিব পাৰোঁ চোৱা চ' ৱেন এভাৰ ইউ চি এনি ব্লাইণ্ড পাৰ্চন য়েছ নেভাৰ নেগলেক্ট দেম নেভাৰ ইনচাল্ট দেম ৰাইট সেইবিলাক মানুহক ইনচাল্ট নকৰিবা ইগন'ৰ নকৰিবা এণ্ড ইফ ইউ ৰিয়েলাইজ that person needs some help সেই মানুহক তেতিয়া সেই মানুহজন সদায় সহায় কৰিবৰ কাৰণে ইউ অলৱেজ প্ৰচিড টু হেল্প হিম অৰ হাৰ ঠিক আছে সেই মানুহবিলাকক সহায় কৰিবা সদায় তেতিয়া কি কৰিব ভগৱানে তোমালোকক সহায় কৰিব চ' উই কেন হেল্প ভিজুৱেলি চেলেঞ্জ পিপল টু ক্ৰছ এ ৰোড চিলেক্ট থিংছ এণ্ড এক্সপ্লেইন থিংছ টু দেম কেনেকৈ সহায় কৰিব পাৰোঁ ছাপ'জ এ ব্লাইণ্ড পাৰ্চন ৱান্টছ টু ক্ৰছ এ ৰোড আৰু সি যদি পৰা নাই চ' ইউ শ্বুড প্ৰচিড ইউ শ্বুড গ' ফৰৱাৰ্ড টু হেল্প হিম হাতখনত ইউ জাষ্ট হোল্ড হিজ অৰ হাৰ হেণ্ডছ এণ্ড হেল্প হিম ইন ক্ৰছিং দ্য ৰোড ঠিক আছে কাৰণ সি চকুৰে নেদেখে উই কেন ৰিড আউট লেচন অৰ ষ্টৰিজ টু দেম যিহেতু সিহঁতে নিজে কিতাপ পঢ়িব নোৱাৰে ষ্টৰি শুনিব নোৱাৰে টিভি চাব নোৱাৰে চিনেমা চাব নোৱাৰে সেইকাৰণে আমি কি কৰিব পাৰোঁ only one way is left, that is to read out the stories or read out the books, right? Okay, third, we can learn sign language and communicate with people who cannot hear. আৰু যিবিলাক মানুহে কাণেৰে নুশুনে সেইবিলাক মানুহৰ লগত তুমি কেনেকৈ কথা পাতিবা অফক'ৰ্ছ ইউ হেভ টু ইউজ চাইন লেংগুৱেজ তাৰমানে হাতেৰে কিবা কিবি ইংগিত দিব লাগিব ইউ হেভ টু শ্ব' ছাম মুভমেণ্ট অফ ইউৰ হেণ্ডছ য়েছ হাতেৰে কিবা কিবি আকাৰ ইংগিত দেখাব লাগিব ইউ নিড টু শ্ব' ছাম চাইন লেংগুৱেজ চ' আৰু চাইন লেংগুৱেজটো কেনেকৈ পচিবল উইথ দ্য হেল্প অফ ইউৰ হেণ্ড হাতেৰে চাইন লেংগুৱেজটো সম্ভৱ হয় ঠিক আছে অ'কে নেক্সট উই শ্বুড অলৱেজ টক শ্ল'লি টু পিপল হু কেনট হিয়াৰ যিবিলাক মানে কাণেৰে কমকৈ শুনা পায় সেইবিলাক মানুহক আমি উই শ্বুড ৱেল টকিং উইথ দেম উই শ্বুড টক ভেৰি শ্ল'লি ইমান সোনকালে নক'বা লাহে লাহে এটা ক'বা we should always face them while talking so that they can read our lips suppose তুমি কি হ'ল এজন কাণে নুশুনা মানুহৰ লগত কথা পাতিব বিচাৰিছা তুমি আগফালে থিয় হৈ কথা পাতিবা নে বেক চাইডে অফক'ৰ্ছ ফ্ৰম দ্য ফ্ৰণ্ট ৱাই বিকজ তেতিয়াহে মানে সেই কাণে নুশুনা মানুহজনে তুমি কি কৈছা লিপছটো ধৰিব পাৰিব বা তুমি যদি ইফ ইউ ইউজ দ্য চাইন লেংগুৱেজ তেতিয়াহে শুনিব পাৰিব ঠিক আছে অ'কে নেক্সট উই শ্বুড নেভাৰ চাউট near people who wear hearing aids okay hearing aids this is important hearing aids মানে গম পোৱা নে চ' যিবিলাক মানুহে কাণেৰে নুশুনে তাহাঁতে ডক্টৰৰ ঘৰত যায় ডক্টৰৰ ঘৰত যোৱাৰ পাছতে ডক্টৰে সিহঁতক কি দিয়ে কিছুমান মানে মাইক্ৰ'ফোন জাতীয় কিবা এটা বস্তু দিয়ে দে প্ৰভাইড দ'জ পিপল চাম স্পীকাৰ আৰু সেইবিলাক স্পীকাৰবিলাক কাণত সোমোৱাই পেলাই ৰাখি থৈ দিয়ে তেতিয়া দে কেন এবল টু হিয়াৰ তেতিয়া শুনিব পাৰে গতিকে যিবিলাক মানুহে তেনেকুৱা হিয়াৰিং এইডছ ইউজ কৰি আছে সেইবিলাক মানুহৰ ওচৰত যদি তুমি বহুত জোৰে চিঞৰি থাকা দে উইল গেট ডিষ্টাৰ্ব য়েছ গতিকে যিবিলাক মানুহে কাণত তেনেকুৱা স্পীকাৰ কথা শুনিবৰ কাৰণে কথা পাতিবৰ কাৰণে স্পীকাৰ ইউজ কৰি আছে সেইবিলাক মানুহৰ আগত সন্মুখত ইউ শ্বুড নেভাৰ চাউট ৰাইট নেক্সট উই শ্বুড বি গুড টু ফিজিকেলি এণ্ড মেণ্টেলি চেলেঞ্জ পিপল মানে গম পোৱা নে আমি যে কওঁ যিবিলাক মানে পগলা বুলি কওঁ মেণ্টেলি চেলেঞ্জ পিপলবিলাকক য়েছ বাট য়েছ দে আৰ হেভিং চাম মেণ্টেল প্ৰব্লেম বাট উই শ্বুড নট নেগলেক্ট দেম সেইবিলাক নেগলেক্ট নকৰিবা you should be polite to them you should talk to them very politely yes next we can donate some part of pocket money to organization look after such people like Louis Bailey there are many special people who are famous for their work তো যিবিলাক মানুহ কি হ'ল ফিজিকেলি হেণ্ডিকেপ থাকে ভিজুৱেলি চেলেঞ্জ পিপল বা আন বহুত তেনেকুৱা ফিজিকেলি ডিজেবিলিটি থাকে সেইবিলাক মানুহক আমি কি কৰিব লাগে উই অলৱেজ ট্ৰাই টু হেল্প দেম ফ্ৰম আৱাৰ পকেট মানি তোমালোকৰ যি এটকা পোৱা
সেই পকেট মানিবিলাক কেতিয়াবা এটকা দুটকা কি কৰিবা ছেভ কৰিবা আৰু ৱেন এভাৰ ইউ মিট ছাচ পিপল ইউ অলৱেজ ট্ৰাই টু ডনেট দিছ মানি ৰাইট অ'কে দিছ ইজ এ ভেৰি গুড থিং ফৰ ইউ নেক্সট যেনেকৈ তেনেকুৱা কিছুমান এনেকুৱা নহয় যে যিবিলাক ফিজিকেলি ডিজেবল পেচেণ্ট থাকে চকুৰে নেদেখা মানুহে একো কৰিব নোৱাৰে এনেকুৱা নহয় কাণে নুশুনা মানুহে ভাল মানুহৰ নিচিনা কাম কৰিব পাৰে এনেকুৱা নহয় য়েছ চ' কাৰোবাৰ ভৰি নাই সি একো কাম কৰিব নোৱাৰে হিজ লাইফ ইজ গন চামৱেলছ এনেকুৱা নহয় চ' দেৰ পিপল ইন আৰ ছ'চাইটি যিবিলাক মানুহৰ চকু নাই নহয় অন্ধ সেইবিলাক মানুহে ডু ৱাণ্ডাৰফুল থিং দে আৰ ডুইং ৱাণ্ডাৰফুল থিং চ' তেনেকুৱা কেইজনমান মানুহৰ ইয়াত নাম কথা দে বিল' examples of some such great person are given some of the examples are given like লুইচ বেলি লুইচ বেলি কি আছিলে এইটো অন্ধ আছিলে বাট later on he invented Braille system yes Braille system for blind people Helen Keller a famous American speaker and a writer she was deaf and dumb এইটো মনত ৰাখিব হেলেন কিলাৰ নামৰ এজন আমেৰিকান ৰাইটাৰ আছিলে আৰু স্পীকাৰ আছিলে ভাল কথা ক'ব পাৰিছিলে চ' হেলেন কিলাৰ কি কৰিছিলে ফ্ৰম আ ভেৰি আৰ্লি চাইল্ডহুড যেতিয়া তাই বহুত সৰু হৈ আছিলে 1.5 বছৰমান হৈ আছিলে তেতিয়া কি হ'ল তাই ডিফ এণ্ড ডাম্প হৈ গৈছিলে এটা বেমাৰ হৈছিলে আৰু সেই বেমাৰ হৈ যোৱাৰ কাৰণে এই হেলেন কিলাৰ কি হৈছিলে ডিফ এণ্ড ডাম্প হৈ গৈছিলে কাণেও নুশুনিছিলে চকু নেদেখিছিলে কিন্তু তাৰ পাছতো লেটাৰ অন চি বিকেম এ ৰাইটাৰ এণ্ড অলছ' এ স্পীকাৰ এইটো মনত ৰাখিব হেলেন কিলাৰ ষ্টেফেন হকিং তোমালোকে নাম শুনিছা 1 বছৰমান আগতে ষ্টেফেন হকিং মৰিলে এজ এ গ্ৰেট চাইণ্টিষ্ট তোমালোকে যেতিয়া ডাঙৰ হ'বা তেতিয়া ষ্টেফেন হকিঙৰ বিষয়ে জানিব পাৰিবা ঠিক আছে দ্য ফেমাছ ব্ৰিটিছ চাইণ্টিষ্ট হি কেনট মুভ হিজ বডি অৰ স্পীক হি ইউজেছ এ মেচিন টু স্পীক গতিকে যিজন ষ্টেফেন হকিংছৰ নাম তোমালোকে গুগলত চাৰ্চ কৰিবা নেটত চাবা ষ্টেফেন হকিঙৰ বিষয়ে পাবা সদায় অনবৰতে কি হ'ল এখন চেয়াৰত বহি আছিলে আৰু কথা ক'ব নোৱাৰিছিলে আৰু যদি কিবা কথা ক'ব লগা হয় এটা মেচিন আছিলে আৰু সেই মেচিনটো ইউজ কৰি পেলাইহে কি কৰিছিলে ষ্টেফেন হকিং কুড টক কথা পাতিব পাৰিছিলে চ' আমি কি গম পালোঁ চ' দেৰ ফিজিকেলি চেলেঞ্জ পিপল এনেকুৱা নহয় যে তাহাঁতে একো কৰিব নোৱাৰে চ' ইন আ ছ'চাইটি দেৰ মেনি পিপল উইথ ফিজিকেলি চেলেঞ্জ বাট ডুইং এক্সেপশ্যনেল থিংছ গ্ৰেট থিংছ ফৰ আৱাৰ ছ'চাইটি আৰু ইণ্ডিয়ান এজন ডান্সাৰ কথা কৈছোঁ Sudha Nandan, the famous Indian dancer and actress. She doesn't have one leg and uses an artificial leg instead. এইটো মনত ৰাখিব সুধা নন্দন এই সুধা নন্দন কি হ'ল ইণ্ডিয়ান ডান্সাৰ হয় এটা ভৰি নাছিলে তো এটা আৰ্টিফিচিয়েল লেগ ইউজ কৰিছিলে নিজে বনাই লৈছিলে তো নিজে বনাই নথকা ভৰিটো তেনেকৈ লগাই লৈছিলে আৰু তেনেকৈ ডান্স কৰিছিলে ভেৰি ফেমাছ ডান্সাৰ নেটত চাবা ঠিক আছে নেক্সট তোমালোকে এইটো বিষয়ে অলপ নেটত চাবা ঠিক আছে হোৱাইট কেন নেটত কি পালা মোক পিছত ক'বা আই উইল আস্ক এবাউট ইট হোৱাইট কেন হোৱাট ইজ হোৱাইট কেন নেক্সট এতিয়া চোৱা দিছ ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট এতিয়া in our society there are some senior citizens are there মানে senior citizen যিবিলাক old people বিলাক aged people বিলাক they are called seniors they are called what senior citizen and in our society there are many people yes there are many aged people there are many senior citizen yes or no আমি যেতিয়া ওলাই যাওঁ আমি ওলাই যোৱাৰ লগে লগে say for example ৰিক্সা পুলাৰবিলাক there's they are very senior citizens যিবিলাক ভেজিটেবল বিক্ৰী কৰে সেইবিলাকো চিনিয়ৰ চিটিজেন য়েছ যিবিলাকে বাছ চলায় দে আৰ অলছ' চিনিয়ৰ চিটিজেন চামটাইমছ ইউ মিট পিপল you meet the aged people or senior citizen to drive the car school buses and all yes so তেনেকুৱা senior citizen বহুত লগ পাবা তুমি so তোমালোকৰ গ্ৰেণ্ড পেৰেণ্টছ ককা আইতা so they all are senior citizens so এতিয়া আমি senior citizenবিলাকক how should we treat আমি সেই ছিনিয়ৰ চিটিজেনবিলাকক আমি কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে চ' তলত চোৱা কি কৰিব লাগে আমি তেনেকুৱা মানুহবিলাকক ছিনিয়ৰ চিটিজেনবিলাকক চোৱা বাই বিং
by being loving and affection towards them সদায় আমি কি কৰিব লাগে we should be very polite, we should be very gentle, we should be very affectionate towards them. affectionate মানে মৰম মৰম কৰিব লাগে আমি তাৰমানে চিনিয়ৰ চিটিজেনবিলাকক আমি সদায় মৰম কৰিব লাগে শ্ৰদ্ধা কৰিব লাগে we should be very polite, we should not be rude to them কথা পাতোঁতে ভালকৈ পাতিব লাগে কিবা ক'লে আমি ভালকৈ শুনিব লাগে হয়নে নহয় because they are not physically strong আৰু if they need any help you should always help them ঠিক আছে by asking for their opinion in some matters কিবা কাম কৰিব যোৱাৰ আগতে সদায় ডাঙৰ মানুহৰ চিনিয়ৰ চিটিজেনবিলাকৰ কথা শুনিব লাগে বা সুধিব লাগে যে ককা বা আইতা অৰ খুৰা মই এই কামটো কেনেকৈ কৰিব লাগে এনেকৈ কৰিলে ভাল হয়নে বা হাউ শুড আই ডু ইট য়েছ আৰু তেনেকুৱা চিনিয়ৰ চিটিজেন মানুহবিলাক ককা আইতা তোমালোকৰ ডাঙৰ যিসকল মানুহ আছে সেই মানুহবিলাকে কি হ'ল সদায় দে অলৱেজ গিভ আছ দ্য ৰাইট থিং ইয়েছ ছাজেষ্ট দ্য গুড থিং অনলি বেয়া এটা কেতিয়া আমাক বেয়া কথা নকয় সদায় ভাল কাম কৰিবৰ কাৰণে কয় এণ্ড দে আৰ দ্য পিপল হু হেভ লট অফ এক্সপিৰিয়েঞ্চেছ য়েছ এইজেড পিপলবিলাকৰ মানুহবিলাকৰ চিনিয়ৰ চিটিজেনবিলাকৰ যেনেকৈ লাইক your grandparents, like your father, mothers, and other elderly person in a society. They are experienced people and they know lot of things. ঠিক আছে so সেইবিলাকে সেইকাৰণে কথা ক'লে আমি শুনিব লাগে we should yes you should be polite, you should listen whatever they tell to you. Yes, next by asking their opinion in some already I have discussed this one. Next by visiting places with them this is a very good thing যেতিয়া কাৰোবাৰ ঘৰলৈ যোৱা অলৱেজ একম্পেনি তোমাৰ ককা আইতা বা তেনেকুৱা এল্ডাৰলি চিনিয়ৰ চিটিজেন মানুহবিলাকক লগত লৈ ফুৰিব লাগে বিকজ দে ফিল ভেৰি লনলি গতিকে সিহঁতৰ কোনো কোম্পেনী নাই গতিকে কি হ'ল সিহঁতৰ দে এনজয় ইয়ৰ কোম্পেনী নেক্সট বাই লিছনিং টু দেম পেচেণ্টলি কিবা ক'লে লিছন টু দেম পলাইটলি লিছন টু দেম পেচেণ্টলি most important by respecting them you should affectionate you should not only affectionate to them but also you should show respect সন্মান কৰিব লাগে তো এতিয়া sick people sick মানে বেমাৰী মানুহবিলাকক আমি কেনেকৈ ট্ৰিট কৰিব লাগে যিবিলাক মানুহ বেমাৰী থাকে য়েছ চ' দে আৰ ভেৰি হেল্পলেছ পিপল হেল্পলেছ কি কাৰণে চ' তাহাঁতে নিজৰ ইচ্ছামতে একো কৰিব নোৱাৰে ছাপ'জ এজন বেমাৰী মানুহ বিচনাত পৰি আছে কিবা বস্তু লাগে য়েছ হি নিড ছামথিং অৰ চি নিড ছামথিং কিন্তু ইচ্ছা কৰিলে হি অৰ চি কান গেট আপ আৰু বস্তুটো আনিব নোৱাৰে কি কাৰণে চি ইজ উইক চি ইজ হেভিং ছাম প্ৰব্লেমছ ৰাইট চ' তেনেকুৱা মুহূৰ্তত কি কৰিব লাগে ইউ শ্বুড হেল্প ডোণ্ট হেজিটেট টু হেল্প দেম হেন্স দে শ্বুড বি টেকেন কেয়াৰ অফ প্ৰপাৰলি সেইকাৰণে সিহঁতক কি কৰিব ইউ শ্বুড টেক কেয়াৰ অফ দেম এতিয়া আৰু কি কৰিব লাগে চোৱা মেক দ্য পেচেণ্ট কমফৰ্টেবল আমি সদায় এনেকুৱা কৰিব লাগে উই শ্বুড ডু ছাচ থিং চ' ডেট দে ফিল কমফৰ্টেবল keep the room fresh and clean okay so if your grandparents your parents or your grandmother grandfather if sometimes fall sick so you try to help them বহুত বেছি কিবা যদি কৰিব নোৱাৰা at least try to keep their rooms clean neat and clean অকণমান কিবা যদি পৰি থাকে এইবিলাক চাফ কৰি দিবা আৰু যিখিনি হেল্প লাগে you should always help them give food and medicine to patient on time যদি কিবা ফুড লাগে মেডিচিন লাগে যদি বিচাৰে তেতিয়া you always try to provide the medicines and food to them ঠিক আছে চ' এতিয়া আমি এই চেপ্টাৰটোৰ পৰা বহুত কিবা কিবি গম পালোঁ হয়নে গতিকে আমি কি গম পালোঁ যে যিবিলাক ফিজিকেলি চেলেঞ্জ পিপল থাকে ফিজিকেল চেলেঞ্জ মানে যিবিলাক কিছুমানে চকুৰে নেদেখে কাণেৰে নুশুনে কাৰোবাৰ ভৰি নাই কাৰোবাৰ হাত নাই বা যিবিলাক মানে কি হ'ল আৰু ফিজিকেল তেনেকুৱা প্ৰব্লেম থাকে সেইবিলাক মানুহক আমি কেতিয়াও উই শ্বুড নট নেগলেক্ট দেম ৰাদাৰ উই শ্বুড ট্ৰাই টু হেল্প দেম য়েছ চ' এণ্ড চামটাইমছ ইউ অলছ' মিট বেগাৰ্ছ without a hands without a legs yes so don't ignore them sometimes what happen the money you
দ্য মানি যিবিলাক তুমি ছেভ কৰিছা অলপ তেনেকুৱা মানুহবিলাকক কি কৰিব লাগে হেল্প কৰিব লাগে বিকজ দে আৰ হেল্পলেছ দে ফিল লোনলি এণ্ড দে আৰ নান টু হেল্প দেম ঠিক আছে চ' আজি যিকেইটা কথা ক'লোঁ সেইকেইটা সদায় মনত ৰাখিবা দিছ ইজ নট অনলি ইম্পৰ্টেণ্ট ফৰ ইউ এক্সাম দিছ ইজ ইম্পৰ্টেণ্ট টু বিকাম এ গুড ষ্টুডেণ্টছ ৰাইট এইবিলাক যদি ফ'ল' কৰা তেতিয়াহে তোমালোকে এজন ভাল ষ্টুডেণ্ট হ'বা ঠিক আছে চ' দিছ ইজ নট অনলি ইম্পৰ্টেণ্ট লেট মি টেল ইউ এগেইন এইবিলাক তোমালোকে শিকিব লাগিব কৰিব লাগিব ঠিক আছে চ' আই থিংক ইউ হেভ understood the chapter and also you have learned so many important things thank you